So we are facing a very unprecedented thing. But we are living in a state which has looked after us very well, which has taken fast decisions, and lockdowners and strictly enforced that lockdown. Let me tell you, globally, when you read and see the videos of the sufferings of people at various countries where we thought that the most powerful US, or when compared to that thing, we are much luckier. We could contain our death only to 2 people who were old and who had comorbidities with them. അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് by God's grace we are in a much place. We have all contributed to that. Let all of you remember this. Our generation, the generation of mine and Satyanarayana's, have worked in Kerala to make us into this situation. That is the type of thinking. This is the Kerala's mindset, that we have developed this public health infrastructure, I would say this social wealth that we created. That over a period of last 60-70 years, what the Kerala society has created has come in handy. Our health, our education, which are mostly still in the public sector, where I would say when compared to any other country, we are looked after equitably. That's very important. That's the type of mindset the so-called our Mallus have. We have feeling of equity among them. This value system, added to that, we have I earlier mentioned the social capital that we had has resulted in this. But one thing we must understand, that this lockdown has been good for the ordinary people and the poor. If you see the stories of countries where the health systems were challenged, where the facilities were less, only the rich and powerful could get a meaningful access and treatment in the hospitals. I speak about the most powerful capitalist country called US, where ordinary blacks are simply not allowed to into hospitals and getting a good treatment. These are the type of stories by those people we are hearing. Kerala, well, basically in India, but then more so in Kerala, we see such a humane system. I'm only saying not only the government, but every systems got activated. Our social capital got fully activated now. Our local self-government, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതൊക്കെ എല്ലാം full active ആണ്. ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയായി. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണ് സാധാരണക്കാരന് പാവങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായി. അവരെ എക്കണോമിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സ് മുഴുവൻ പോയി, അവർക്ക് ജോലിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ജീവനിൽ കൊതിയുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിസ്റ്റം വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ കണ്ടമാനം രോഗവും ബാധിച്ച് കണ്ടമാനം ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിന്റെ ഡെഡ്ലി നേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഇതിന്റെ കണ്ടേജിയൻ വളരെ കൂടുതലാണ്, അത് ആളുകൾ അടുത്തിരുന്നാൽ ഉടനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു നല്ല വാക്സിൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു 60-70% ആളുകൾ ഇമ്മ്യൂൺ ആകുന്നത് വരെ ഈ ഭയം നമുക്ക് വിട്ടുമാറാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇനി റിക്കർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ചിലപ്പം വരികയില്ലെന്ന് ആർക്കും ഇപ്പൊ പറയാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ന്യൂസ്, അവിടെ രോഗം ഭേദപ്പെട്ട 140 ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ ഈ വൈറസിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത പീരീഡിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും we need to cooperate with this thing for our own sake, our humanity's sake, our own people's sake. We need to cooperate with this, and then we need to learn for the rest of our lives, for future, that we need to be always very extra careful about the spread of this pandemic. We need to have personal hygiene. We need to have social distancing as a norm generally. Don't get into crowded places with intense package number of people. All this needs to be our
our basic routine now. That has to be our culture. So the type of culture that we have, a lot of assembling people for marriages, thousands of people for any ceremony, and then regular, I don't know what will happen to those industries now, those entertainment industries, even religion or the travel industry. They're all in a big problem. It may take around at least a year for them to come to anywhere near their earlier situation. I personally believe that the earlier situation in the near future is not possible unless we find an effective vaccine against this. So a lot of industries are getting affected. We are getting affected, but let us be brave enough. Let us face this reality with all seriousness, and I'm sure that the science will find out solution to this long back. May I stop here, Satyanarayana, and then wait for some questions or something? May I stop now? Yes, or may I say a little? Yeah, you can continue, sir. Once you complete, I think we will go for the questions. Robin here. Yeah. Yeah. So this is unparalleled, where the history has no parallel for this. There is no such example, but we need to face as humanity. See, this pandemic we need to face. I just wanted to say that in my career of around 33 years, I've seen slow deaths happening. I was in, just after my training, or during training itself, I was in Western Orissa. Those days, those places where starvation deaths were prevalent. Continuous drought and a lot of contagious diseases used to be there, and a lot of people died. A lot of people died means I've seen 16 dead bodies in the village on the same day by cerebral encephalitis. So in the poverty I've seen, but they are all sort of slow thing in a village, maybe 5, another village maybe 1, and people without food. So such a natural disaster for 2, 3, 4 years, 5 years I experienced in that place. But there I have seen the utter poverty of people. I have, as a sub-judicial magistrate, sub-collector, എനിക്ക് ഈ സ്റ്റാർവേഷൻ ഡെത്തുകൾ എൻക്വയറി ചെയ്തു. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 60ഓളം സ്റ്റാർവേഷൻ ഡെത്ത് റിപ്പോർട്ടുകൾ എൻക്വയറി ചെയ്തു. അപ്പൊ എൻക്വയറി ചെയ്യുമ്പം വീട്ടില് ഒരു ഫുഡിന്റെ അംശം പോലും, അവരുടെ വീടുകളിൽ ഉപ്പുകല്ല് പോലും ഉണക്കമുളക് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി വീടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർവേഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്ത്. അതായത് പല ദിവസങ്ങളായി ഫുഡില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മരിച്ചു, ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചു. അപ്പൊ അന്നെല്ലാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയല്ല, അന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടും പോവർട്ടി. അപ്പൊ ആ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വളരെ ദരിദ്രമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് എൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 40-50 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ കേരളം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ്. ഇപ്പൊ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടില്, എനിക്കതേ അറിയുള്ളൂ, ടൗണിനുള്ളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിലൊന്നും അത്രയും അങ്ങോട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല. 1 മാസമോ 2 മാസമോ ഒക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ സർവീസിന്റെ തുടക്കത്തില് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർവേഷൻ ഡെത്ത്, ഈ ട്രൈബൽസിനെ പോറിന്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, അവരുടെ ലാൻഡ് ഗ്രാബിങ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അന്ന് അതൊരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്രൗട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റാർവേഷനും എല്ലാം കണ്ടു അനുഭവിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലത്തെ പിന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇത്. അതിലൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള, ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരെ, പഞ്ചായത്തുകാരെ, വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സസ്, ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ്, അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ ബലം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം എന്ത് യുണൈറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അവർ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും അവസാനം അതിന്റെ റിസീവിങ് എൻഡ്, ഫൈനലി the weight of that receiving end is always with ordinary and poor people. I mean, even in this, that would be the ultimate thing.
പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ തമാശകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചിന്ത നോക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ തകർന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ എക്കണോമി മുഴുവൻ തകർന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തകരുന്ന എക്കോണമി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു എക്കോണമി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇത് ആരും ഒരാളുടെ ക്രിയേഷൻ അല്ല. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹാസ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് an economic system which is much beyond their needs, which is not sustainable. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പക്ഷേ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകക്രമത്തിന് വേൾഡ് റൺസ് might change at least for a short period, maybe a decade or so. It may worsen or it may get back to a more balanced system. അത് വരാനാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ അൺലിമിറ്റഡ് കൺസ്യൂമറിസം, conspicuous consumption of goods and services are not sustainable. Not only because not sustainable economically, not sustainable ecologically, not sustainable on humanitarian consideration itself. So അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനർചിന്ത ഓരോ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസനും, ലോകത്തിലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹം. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തട്ടി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതത്ര എളുപ്പമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫ്ലഡ് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഓരോ വീടുകളിലും മതിലുകൾ കെട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ മുകളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങി അതിനകത്ത് വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതേ സ്പീഡിൽ ഇറങ്ങി പോരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ മതിലുകൾ പലയിടത്തും പൊളിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് വെള്ളം വിടുന്നു വന്നേ. അതുപോലെ തന്നെ മതിലുകളുടെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം നിന്ന് മുഴുവൻ കലക്കവെള്ളം വന്നു നിന്ന് ചള്ളയും ചെളിയും വൃത്തിയായിട്ട് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് വന്നു. ഇതപ്പം മതിലുകൾ ഇത്ര ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാനും അതിനെതിരെ തിങ്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിലെ വീടിന് ചുറ്റും പണ്ടേ മതിൽ കെട്ടി വെച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ മതിൽ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. മോശമായ മതിലുകളെല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് കളയണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാണ്. അതെല്ലാം കാശ് മുടക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാതെ അതിനെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം വന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായത്. ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ഫ്രെയിൽറ്റിയാണ്, മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദയനീയാവസ്ഥയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ദയനീയാവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് വേണം. അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളുടെ ജീവിത രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം. ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ചൈന വളരെ ചീപ്പ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് WTO എഗ്രിമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വന്ന് അമേരിക്കയിലെ കൺസ്യൂമിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശും ലോണും എടുത്തിട്ട് ഈ ചൈനക്കാരന്റെ ഇത് മുഴുവൻ വാങ്ങിച്ചാണ് ചൈന ഇത്ര റിച്ചാ. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം കിട്ടാതില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ കൺസ്യൂമറിസം ലോകത്തെ ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്കുക അല്ല ചെയ്തത്. ചില സൈഡില് പണവും പവറും മാനോവറബിലിറ്റിയും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മാനോവർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ അങ്ങനത്തെ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിച്ച ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സീനാറിയോ കാണും. അതുകൊണ്ടുള്ള ഭയം ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാകും എന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എനിവേ, ലെറ്റ്സ് ബി യുണൈറ്റഡ്, അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ആസ് എ റിയാലിറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന പല റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നാലും, അവരൊക്കെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഉപദേശം തന്നാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, വേണ്ടാന്നൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് പിന്നെ മതവും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾക്ക് റിയാലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ട്രൂത്താണ്. റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. റിയാലിറ്റിയെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്ത്, അതിനുള്ള ഒരു ഊർജം അത് വീണ്ടെടുക്കണം. കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരെ അതൊരു നല്ല ലെസൺ ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കണം. എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കലാശിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. മേ ബി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, അത് പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ പേഷ്യൻലി ഹിയറിംഗ് മൈ വോയിസ്. താങ്ക് യു. സാറിനോട് 1-2 ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. കുര്യൻ സാറ്, ഞാൻ സാറ് ഈ ഇതേമാതിരി നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒരധികം സാറ് നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ സാറ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിലൊക്കെ ഒരു അസറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞു വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചള്ളയും ഇതൊക്കെ വരി പോവുക, എന്തൊക്കെ നാശം, കാറുകൾ എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്റ്റോക്ക് എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഈ പാൻഡമിക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരോഗ്യ മേഖല, നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയും സാമ്പത്തിക മേഖലയും 2 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അസറ്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല. അത് ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റുകളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒരു നിലയ്ക്ക് നല്ലതല്ലേ? അതായത് പ്രകൃതി ദുരന്തം വന്നാൽ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ സർക്കാർ വിചാരിച്ച പറ്റില്ല, കുറെ കാലങ്ങളെടുക്കും. അത് സാറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ 3 ചോദ്യം ചോദിക്കാം സാറേ. അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സാറ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IAS ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹൗ capable the Kerala industry is resilient and agile to this situation? ഇവർക്ക് എങ്ങനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? MSME സെക്ടറുകൾ, കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ബലഹീനമാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ? ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല, പക്ഷെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുത്, ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഹൗ ഫ്രജൈൽ, ഹൗ റെസിലിയന്റ് ദിസ് കേരള ഈസ്. തേർഡ് വൺ സർ, ഈ ഒറീസയിൽ സാറ് പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി സാർ. ആ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ആ ഒരു വികാരമാണ് സാറിന്റെ വാക്കിൽ കൂടെ വന്നത്. മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കാമോ ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന്? അവിടെ വളരെയധികം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു, ഒരു സംശയം വേണ്ട. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ അതിനൊരു ഉത്തരം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. നമ്മളിതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മള് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇല്ലായ്മ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും തകരും സത്യനാരായണ. അതായത് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മ, ഒരു 10-75 വയസ്സുള്ള അമ്മ മലമ്പനി പിടിച്ച് അതിനെ ഒരു ചാക്കില് കയറി വീട്ടിലിട്ടിട്ട് മക്കൾ പണിയാൻ പോയിരിക്കുക. അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന്, ബിക്കോസ് ദോസ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ടു കേരള ഐ വെന്റ് ബാക്ക് ടു ഒറീസ ഓൺ എ UNICEF job. So I was sort of working in the field along with the tribals, with NGOs. So അന്നൊരു സമയത്ത് ഈ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ അവരെ വന്ന് എനിക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ താ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചു വീടിന്റെ അടുത്ത്. ഞാൻ അയൽവക്കക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി. അവരുടെ മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും മകന്റെ മക്കളും എല്ലാം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഈ ജൂം കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ, ഏതോ കുന്നേല് വിത്തിട് പണിക്ക് പോയിരിക്കുക. അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ അവരുടെ അമ്മയാണ് ഈ മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നത്. അവര് പറയാണ്, അതെ ഇത് പ്രായമുള്ള ആളാണ്, ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ. അവരെ നോക്കിയാൽ 28 കിലോമീറ്റർ 10-20 കിലോമീറ്റർ അവരെ ഈ കട്ടിലേൽ ചുമന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് മഴ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പോയി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അതുപോലെ 4th ഗ്രേഡ് മാൽ നറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡിന് അന്നൊക്കെ വേൾഡ് ബാങ്ക് എയ്ഡഡ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് PHCയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു അമ്മ ഒരു രക്ഷകർത്താവിനും കൂടെ നിന്ന് 6 months വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഹാരവും കഴിച്ച് മാൽന്യൂട്രീഷൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് ഒരു വേൾഡ് ബാങ്ക് എയ്ഡഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ യൂണിസിപ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് PHCകളിൽ അങ്ങനെ മാൽനറിഷ്ഡ് ചിൽഡ്രനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ മാൽനറിഷ്ഡ് ചിൽഡ്രന്റെ പേരൻസിനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതിന്റെ ഫാദർ ചോദിക്കുകയാണ്, വളരെയധികം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു, ഈ കൊച്ചിന്റെ തന്ത ഞാനല്ലേ താന്? ഇതേ തരത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദുരന്തങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു തരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കുട്ടിഘോഷിക്കുന്ന മാനുഷിക വാല്യൂസും ധാർമ്മികതയും ഒക്കെ ഇല്ലെന്നാണ്. അത് അതുപോലെ മോശമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വളരെയധികം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു എഡിഫിസിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. ആ എഡിഫിസ് തകരുന്ന അതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യം വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഈ കലാമിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അസറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അസറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻടാക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറെ അസറ്റ് പോയി, അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിയാകില്ലേ? അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ്
certain that ഇത്രയും അസറ്റ് പോയി. If I build back, I can come. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല. ഇതിന്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററോ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെയോ ഈവൻ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. So far, we don't know whether this will come back again. So if I spend and boil all my machinery, invest more money, pay all the salary and everything, I can bring it back. But the uncertainty in the minds of things that what's the guarantee that it won't come after 2 months again? This is a problem which I face when compared to those. Those are the distracted thing by government giving some help, or when all my accumulated wealth I use and revamp the thing and then run it, I was almost sure that this is the end of it. This pandemic, at least for the time being, gives that fear of the unknown to the people. That is where it's going to be worst. That is where it is going to be worst, I say. If you give a stimulus, how many people would be able, or let us say, how many will you think that the banks will go on giving money like this? That basic instinct of the unknown. Now, how do we give that braveness, that courage of conviction to a people in this unknown pandemic future? That is what one thing personally worries me. You give a little stimulus, they will start, all the machineries are corrected, people are employed, so production. Now, who is there to buy this production of goods and service? What is the economic situation right now? So maybe it will take around 6 months for people to have some money in hands to consume the products and services offered by the industry. So in any case, another 6 months are going to be very bad for this. For example, Kerala is one of our strongest industry, the tourism, travel and tourism sector, the entertainment sector. These are going to be affected because of the fear of the unknown, and also because of the fear of governmental restrictions. This may take very long time. Then Kerala's production system, for example, industrial production system, may not go that much bad if there is a good stimulus. Our MSMEs are strong. I handled the MSME for more than a decade. I'm sure that they are strong. It's not that they're going to perish. They will come back. MSMEs will come back with a little help, but may take a little time. But the other ones, the service industry, will take some time, and they have to take a very, very, very severe hit. It will affect all them for in the medium term. Yes, they will get affected. The third question. This was your first question. What was the second question? No, second question also you have answered, sir. How effective is Kerala's industry, resilience of Kerala's industry? Yeah, I think Kerala industry is resilient. The people of Kerala are resilient. The people of Kerala are resilient people. See, in the flood or anywhere we have found that we are resilient. We understand the situation very well when compared to many other communities. We will come back. But what I'm saying is, beyond the limits of an individual person, the fear of the unknown, nobody is able to give them that conviction that things will be okay in 6 months' time. So that is going to take another 3-4 months. By around July only, we will know whether this is going to make a comeback. But the earlier non-pandemics, like let us say Vasuri, smallpox. Smallpox comes, there is an attack, it goes away, and then maybe next year, summer, it comes. So we all prepared for that thing. That used to be in my childhood, there used to be a very occasional here and there smallpox. We eradicated it. That's not the situation now. So it will take around 5-6 months for us to fathom the behavior of this virus and then come to certain believable conclusions. Yeah. Anybody else? Thank you very much, sir. You have answered my question. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. God bless all. Thank you. Yeah.